ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ان سال بھی گزشتہ سال کی طرح ہمارے اس مسجد میں، مسجد عیدگاہ اہل حدیث ملک کوٹی روڈ ٹنکور میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ سمر اسلامک کیمپ کو شروع کیا گیا. الحمدللہ تقریباً 45 بچوں نے داخلہ لیا، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. میں مجلس کو شروع کرنے سے پہلے اسلاف ہی کی طرح اس مجلس کا آغاز کرتے ہوئے میں اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں. اس شعر سے میں دعوت دوں گا کہ اے مومنوں سنو یہ حقیقت قرآن کی. اے مومنوں سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. میں اس شعر کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد الرحمن کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے سورہ 3 کی تلاوت پیش کرنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عبد العزیز کو کہ وہ آئیں اور سورۃ الفیل کی تلاوت فرمائیں. ڈالو ہر کو بولتا ہے سر، یہ ڈالو چھوڑو، یہ ڈالو وہ رکھ ڈالو سائڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فیل کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جزاك الله خير. وہ آئیں اور آیت الکرسی کی تلاوت پیش کریں. عبد الرحمن کون نا نہیں ہے. میں عبد القوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورۃ الفاتحہ ترجمے کے ساتھ پیش کریں. یہ بچے میرا پیچھے لڑکیوں کے سامنے کروا لو, سامنے بٹھا لو, نہیں بٹھا لو, مردمان نے سسم سے بیٹھتی ہے. آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پیچھے چلے جاؤ, پیچھے جاؤ, پیچھے جاؤ. الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان. سامنے بٹھو دے بھی سامنے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا اور نہ گمراہوں کی راہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینا چاہتا ہوں حمید خان کو کہ وہ آئیں اور ہمزہ سورۃ الہمزہ کے بارے میں ترجمہ اور اس کی تشریح کریں. یہ بھی لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. آج میں آپ کو ہمزہ کے بارے میں بتاؤں گا. عزیز سامعین, ہمزہ والے کون ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید 104 میں فرماتے ہیں, ہمزہ والے وہ ہیں جو دوسروں کے عیب کو ٹٹولے اور غیبت کریں اور پیٹھ پیچھے برائی کریں. ان لوگوں کا ٹھکانہ ویل ہے جو کہ جہنم کے خطرناک گھاٹی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو دوسروں کے عیب کو ٹٹولے اور غیبت کرے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ہرگز نہیں, وہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, اور تم کیا جانو کیا ہے وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ. نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ, وہ تو اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ, جو دلوں تک پہنچے گی. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ, وہ ان پر ڈھانگ کر بن کر جائے گا. فِي يَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ, اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوں گے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اچھے اور پیارے انداز میں
ہمزہ کی تشریح اور ہمزہ کی ترجمے کو پیش کیا. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں زید کو کہ وہ آئیں اور سورہ فاتحہ پیش کریں. نہیں ہوتا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پیش کرنا چاہتی ہوں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جزاک اللہ خیر. کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور 5 دعائیں پیش کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند دعائیں پیش کرنا چاہتی ہوں. نمبر 1، دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہنے کی دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بولو اسی دعا اس کے بعد چھوڑو. بیت القرآن میں جاتے وقت پڑھنے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت القرآن میں نکلتے وقت پڑھنے کی دعا. غفرانک سوتے وقت پڑھنے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. سو کے اٹھنے کی بعد کی دعا. الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. علم کی زیادتی کے لیے دعا. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. جزاک اللہ خیر. ہادیہ کوثر کو کہ وہ آئیں اور 10 احادیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من آمن مدن ہے. حدیث نمبر 2، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 3، ایمان والی آتے ایمان ہے. حدیث نمبر 4، کچھ واقعہ میں جب سے دیکھ لو ہیں. حدیث نمبر 5، نماز روزوں ہے. حدیث نمبر 6، المسلم اکثر مسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. باٹل جو حدیث نمبر 7، لا يدخل الجنة نمام. جنوں کو جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 9، لا يدخل الجنة خاتم. استدعاء کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 10، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج میری تقریر کا عنوان ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حقوق. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بتائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. مسلمانوں کے 6 حقوق: جب وہ ملے تو سلام کریں، جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کریں، جب وہ مشورہ مانگے تو اس کی خیر خواہی کرے، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ پڑھے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کی حق ادا کریں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں نصیحت کی تھی کہ ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. اس لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ثم الحمدللہ. بڑی ہی کوششیں اور محنتیں ہوئی طلباء کی ان 20 دنوں میں. تقریریں یاد کرنا، کلاسز میں پڑھنا، عقیدہ اور فقہ کی کلاسیں لینا، سوال جواب یاد کرنا. الحمدللہ پہلی مرتبہ ہوا. گزشتہ مرتبہ ہم نے سمر اسلامک کیمپ کا آغاز کیا یہاں. جب آغاز کیا تھا تب ہم نے بچوں کو پڑھا کر صرف سرٹیفکیٹ دے کر، پرائز دے کر چھوڑ دیا. الحمدللہ ان سال مکمل طور پر تعلیم کا انتظام تھا. طلباء کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا الحمدللہ. طلباء کے لیے سنیکس کا انتظام تھا الحمدللہ. سب سے بڑھ کر پہلے ہم لوگ صرف لڑکوں کو لیتے تھے، چھوٹے بچوں کو، لیکن الحمدللہ ان سال ہم نے لڑکیوں کے لیے بھی راستہ کھولا. الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. تقریباً 12 سے 13 لڑکیاں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، 15-16 سال کے اندر کی جو بھی لڑکیاں ہیں الحمدللہ یہاں داخلہ لی. بڑی خوشی ہوئی ہمیں بھی اور پڑھانے والوں کو بھی. لہٰذا علم یہ معمولی چیز نہیں ہے. علم سے انسان کی عظمت اور بلندی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ایک جاہل ہے، اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے. بات چیت کرنے کا جو انداز ہے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کون جاہل ہے، کون عالم ہے، کون علم والا ہے، کون علم والا نہیں. یہ میں اور آپ الگ نہیں کریں گے. میں اور آپ علم اور جاہل کا فرق نہیں کریں گے. عالم اور جاہل کا اللہ نے عالم اور جاہل کا فرق کیا ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک علم والا اور ایک جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے فرمایا ہے. تو لہٰذا علم کا حاصل کرنا کسی بھی صورت میں یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے نبی کو بعثت کا جو آغاز ہوا کہاں سے ہوا؟ اقرا. ہمارے نبی کچھ نہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کہا اقرا، پڑھو. تو نبی نے کہا کہ مجھے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. تو لہٰذا ہماری جو مسلمانوں کی جو بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ علم ہی کے ذریعے ہوئی. اور علم میں خاص دینی علم ہے. دینی علم جہاں عقیدہ سکھایا جاتا ہے، جہاں اخلاق سکھایا جاتا ہے. لوگ آج علم کے نام پر دنیاوی علم پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی علم نہ پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ انجینئر نہ بنیں. آپ انجینئر بنیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، میڈیکل سائنس میں ڈگریاں حاصل کریں، آپ اعلیٰ درجات پر جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ دینی معلومات اور دینی مسائل کا بھی علم اپنے پاس رکھیں. آپ کے لیے بہترین راہ ہے مسجدوں کی راہ. الحمدللہ ہماری مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مسجدوں میں ایسے امام ہیں الحمدللہ آج بھی جہاں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے قرآن و سنت کے مطابق آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے. ایسے کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ایسی حدیث کی کتابیں. الحمدللہ آپ کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے، دنیا کا مسئلہ،
دین کا مسئلہ آپ کو الحمدللہ ہماری کتابیں جواب دے گی. زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے, زندگی کی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے, زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن آپ کو جواب نہیں دے سکتا. ہر مسئلے کا جواب, ہر مشکل کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. ہر بیماری کی دوا الحمدللہ اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے. تڑپنا چاہیے اور اسے ٹھٹولنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے. لیکن آج علم لوگ کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ ایسا علم نہ کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, ایسا علم جو لوگ جو ہے نافرمانی کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج لوگوں کے درمیان شبہوں و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے. آج الحاد کتنا عام ہوتا جا رہا ہے. الحاد معلوم ہے آپ کو؟ الحاد وہ ہے انسان کہتا ہے ہمارا کوئی خدا ہی نہیں ہے, اسے الحاد کہتے ہیں. ایتھزم جن کو کہا ہے. آج مسلمانوں میں بھی تقریباً 10 سے 20% مسلمان ایسے ہیں, نام تو مسلمان ہے, محمد ہے, زید ہے, بکر ہے, لیکن آپ ان سے پوچھئے اسلام کے بارے میں, وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں, ہم کسی خدا کو نہیں مانتے, ہم کسی نبی کو نہیں مانتے. یہ علم جو ہے آج لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کر دی ہے ایسے علم میں. ایسے علم کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں, ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. اللہ اکبر. نعرے تکبیر بھی اگر ہمارے علم کے مطابق ہمارے جہل کی وجہ سے غلط موقع پر نعرے تکبیر کو پکارا جاتا ہے, یہ نعرے تکبیر غلط استعمال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے. اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں, اپنے بچوں کو وقت دیں, اپنے بچوں کا وقت نکالیں علم حاصل کرنے کے لیے. کئی بچے الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں جہاں کئی بچوں کے قرآن مکمل ہو چکے ہیں. وہ کوشش کریں والدین کہ انہیں حفظ کرا جائے. اسکول کے ساتھ جب ہم حفظ میں پڑھتے تھے, جب ہم چھوٹے بچے تھے, آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت یہ مواقع نہیں تھے. آج الحمدللہ ایسے مواقع ہیں کہ ایک بچہ اسکول کو جاتے جاتے حفظ مکمل کر سکتا ہے. ہمارے پاس موقع نہیں تھے. ہمارے پاس یہ تھا کہ مکمل وقت آپ حفظ کو نکانا ہے یا مکمل وقت جو ہے آپ اسکول کو لگانا ہے. الحمدللہ آج بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم دے سکتے ہیں, آپ عالمیت کے ساتھ اسکول کی تعلیم, کالج کی تعلیم الحمدللہ دے سکتے ہیں. ایسا موقع جو ہے آپ نہ چھوڑیں. موقع ہے ہمارے پاس, لیکن کیا ہے, ہمارے بچے ایسے جگہ پل رہے ہیں, ایسے والدین کے ہاتھوں میں پڑ رہے ہیں جن کے پاس خود علم نہیں ہے. کئی بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جن کو اعوذ باللہ بولنا نہیں, جن کو تعوذ و تسمیہ معلوم نہیں ہے, سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, 14-15 سال ہو گئے. ہمارے والدین گھروں میں کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو لہٰذا علم حاصل کرنا, خاص کر دینی علم اور عقائد اور اخلاقیات کے تعلق سے میرے اور آپ پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت ہر مسلمان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. الحمدللہ ہمارے اس سمر کورس میں تقریباً 40 پر 5 بچوں کا داخلہ ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. 40 پر 5 بچوں کا داخلہ ہوا. انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ 100-200 بچوں تک انشاءاللہ ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس اتنے والدین آئے ہمارے بچوں کو لے لیں, لیکن وقت گزر چکا تھا, اس لیے ہم نے کئی لوگوں کو واپس بھیجنا پڑا. ہمارے پاس جتنا مہیا جو ہے ہو سکتا تھا اتنا ہم نے پڑھانے کی کوشش کی ہے, جتنی طاقت ہو سکتی تھی. الحمدللہ 40 پر 5 بچے ہمارے پاس لڑکے اور لڑکیاں پڑھی. اس میں تقریباً حصہ جو ہے 25 سے 28 بچے جو ہے چھوٹے لڑکے ہیں, باقی کے 10-12 بچیاں ہیں جو
13 और 14 साल के अंदर की बच्चियां हैं, और हमारे पास जो अनावीन और जो टॉपिक्स जो है सिखाए और पढ़ाए गए, उन टॉपिक्स में अकीदा सबसे अहम था, जिसमें बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर की इस्लाम, ईमान, अल्लाह कहाँ है, अर्श पर है, ये सारी चीज़ें तो जो तकरीरें आपने सीखी हैं, इबादत की किस्में, ये सारे जो है अकीदे के अंदर आती हैं। इसी तरह फ़िक़्ह सिखाया गया, जिस तरह माशाअल्लाह मुरसलीन ने बड़े अच्छे अंदाज में जनाजे की नमाज का तरीक़ा पेश किया, ये सारे बच्चों को कराया गया। इसी तरह नमाज के तरीक़े को बाकायदा सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सारे बच्चों को नमाज के ज़रिए पढ़ाकर जमात के साथ जहाँ गलतियाँ उनकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक उनको सुधारने की कोशिश की। कई बहुत छोटे बच्चे जिनको अभी समझ में नहीं आता, बाद में इंशाअल्लाह और जो है इसी तरह कुरानी सूरतें मा तर्जुमा जो है बच्चों को पढ़ाया गया। बड़ी खुशी और मसरत की बात है, आप भी जानकर खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिर्फ 20 दिन थे, उसमें भी शुरू से लेकर कुछ नहीं आता था बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह सूरत याद की। और खुसूसन 2 बच्चे जो है नीचे जो टीचर्स हमारी हैं, मुअल्लिमात हैं, उन्होंने मेहनत की है उनके ऊपर। 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पौ पारा, छोटे छोटे बच्चे पौ पारा मुकम्मल तौर पर उन्होंने हिफ्ज़ किया, बड़ी खुशी का मुकाम है। इसी तरह अहादीस, तकरीबन हमने 20 अहादीस को तर्जमे के साथ सिखाया है। इसी तरह आदाब, जिस तरह आपने सुना खाने पीने के आदाब हुए, बैतुल खला के आदाब हुए, एक मुसलमान के आदाब हुए, इस तरह के कई आदाब जो है, इस तरह इंसान को जिंदगी गुजारना है, अदब कैसे होना है, ये आदाब सिखाए गए। इसी तरह इस्लामी सवाल और जवाब की शक्ल में अकीदा और इसी तरह अखलाकियात पर इस्लामी सवाल और जवाब सिखाया गया। और इसी तरह सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हमने ये की कि बाकायदा 4 एग्जाम जिस तरह स्कूल में पेपर के जरिए लिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 एग्जाम्स लिए। 2 दिन में, एक दिन 2 एग्जाम थे, फिर दूसरे दिन रिटर्न एग्जाम था अल्हम्दुलिल्लाह, बाकायदा स्कूल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह मस्तान भाई के चैनल पर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ने कामयाबी उसमें भी हासिल की है। इसी तरह सीरत नबी, हमारे नबी कब दुनिया में आए, हमारे नबी की नबूवत का मकसद क्या था, कब हिजरत हुई, नबी कब तक दुनिया में रहे, कौन से सहाबा जो है पहले इस्लाम कबूल किए, ये वो सारी चीज़ें सीरत के अंदर आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुकम्मल किया गया। इसी तरह जो तकरीरें आज आपने सुनी, एक दिन की मशक नहीं है, ये एक दिन की कोशिश नहीं है, बच्चों को 10 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह सवाल जवाब के साथ, तकारीर का सिलसिले के साथ हम जो है मशक कराते आ रहे हैं। उन्हें जो है उनकी तकलीफ दी है ताकि बच्चे जो है और मशक कर सके, आकर यहाँ कह सके जो भी अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ने यहाँ आकर कही है, वो 10 दिनों के अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की मेहनत रही और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। इम्तिहानात में भी, इख्तिबारात में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। मैं सबसे पहले आपको शुक्र अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि आपने यहाँ आने की कोशिश की, अपने औकात को, अपनी कोशिशों को, अपने कीमती वक्त को निकाला। मैं अहलन व सहलन व मरहबन करते हुए मैं अब जो है आगे मरहले को जाना चाहता हूँ, जिसमें सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए जाएंगे। मैं दावत देता हूँ जनाब जुल्फरनैन से। कोर्स में क्या क्या पढ़ाए हैं हम लोग, किस तरीके से बच्चों को तरबियत दी है, और उसके साथ एक छोटे बच्चों का मसला था इनको खिलाना, और दूसरा बड़ा मसला था खाना खिलाने पिलाने का दोपहर के वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खाने का भी बच्चों का इंतज़ाम रहा। खुद आपको बच्चों के मुंह से सुने होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको 3 बच्चे ऐसे भी थे उनको हाथ से भी खिलाना पड़ा। हमारे मौलिमात जो हैं हाथ से भी खिलाए हैं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है बच्चों ने आकर। और इनका खेल का भी देखिए, कोई भी मदरसा हो, स्कूल हो, उसके लिए एक ज़रूरी गवर्नमेंट के मुताबिक भी अगर स्कूल ओपन करना है या कोई भी बड़ा इदारा, इल्मी इदारा करना है, तो वो पहले सैंक्शन करने के लिए वो गवर्नमेंट की कंडीशन में प्ले ग्राउंड होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है इस ईदगाह मस्जिद की, हमारे लिए ग्राउंड भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अच्छा दिन में जो आते थे उसमें 1 घंटा निकाल कर
रोज खेला है बच्चों ने, अच्छा प्ले मतलब उनका खेल कूद का भी इंतज़ाम था, खाने पीने का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम था। अब रही बात इल्मी की, जैसा कि बताया हमारे मौलवी साहब ने, तो हम लोगों ने जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार किया तकरीबन 500 सवालात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 साल, 13 साल, 12 साल, तकरीबन 500 सवाल अगर हम निकाल सकते हैं। अगर एक आदाब लेंगे तो उसके अंदर 5 आदाब आ गए, 5 के ऊपर भी हम हिसाब मतलब एक सवाल बना सकते हैं। इस तरीके से तकरीबन हम लोगों ने 500 सवाल तक बच्चे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा एक मकसद था क्वेश्चन पेपर बनाने का, ये बच्चों को आजकल जो मॉडर्न एग्जामिनेशंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें थोड़ा सा हमारा भी एक हिस्सा हो कि वो बच्चे जान जाए इस्लामिक क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों ने वो भी उनको हमने दिया। और तीसरा हमारा एक मकसद था अंग्रेजी थोड़ा बहुत बच्चों का इम्प्रूव हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब हम जानते हैं हमारे बच्चे उतना इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे मुसलमानों की, हम सब की वो इंग्लिश डली होती है। हमारी कोशिश यही थी कि वो बच्चे इंग्लिश पढ़कर, वो भी रोमन उर्दू पढ़कर उसका जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने इसमें भी कामयाबी हासिल की। जो भी हम क्वेश्चन पेपर मतलब 4, एक इस्लामिक जनरल नॉलेज, एक अकीदा, दूसरा फिक्ह, तीसरा सीरत, चौथा सीरतुन नबी, ये 4 क्वेश्चन पेपर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तकरीबन 20 बच्चों ने रिटर्न एग्जाम दिया, अच्छे अंदाज से उन्होंने उसका आंसर किया है। अभी मैं उनको बच्चों को जो सबसे पहले हैं छोटे बच्चों का इनामात तकसीम करेंगे। छोटे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रहा हूँ ना, बड़े बच्चे जो रिटर्न दिए हैं, ये छोटे बच्चे अगर उनका पढ़ाई सुनेंगे जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमको ताजुब होता है, हमको भी शर्म आती है। हम मतलब वो बच्चे जितना जानते हैं हमें नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह मौजबानी इतना अच्छा पढ़ते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किए हैं, उनके ऊपर मौलिमात जो हमारे हजरत हैं उसको किए हैं। इसके अंदर 3 मौलिमात और 2 हजरत यानी मौली साहब दी थे, इसमें मैं भी था हिस्सा। टोटल 5 यहाँ पर हम बच्चों के ऊपर मेहनत किए हैं, पढ़ाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब छोटे बच्चों का जो है ओरल टेस्ट हुआ है उनका, उसमें जो इनामात लिए हैं बच्चे, उनको सर्टिफिकेट और हमारे मदरसे की तरफ से उनको एक तोहफा दिए जाएंगे। सबसे मैं नाम बुलाते जाऊंगा। मैं सबसे पहले हमारे अमीर जान साहब चले गए, हमारे रहमतुल्लाह साहब सदर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाली तो आए, बच्चों को अपने हाथ से सर्टिफिकेट पेश करें। आए सब कौन? रहमतुल्लाह साहब, अब्दुल रहमान नहीं तो अजमतुल्लाह आई नहीं कि बच्चा हो, हमारे इनको दे डालो, क्या हमारे उनके हाथ को दे डालो, ले आओ स्पेशली उनके बिहाफ ऑफ। यूसुफ अहमद, जमील अहमद वालिद 70% ओरल में अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद जैद, सैयद रफी आइए, उनका 80%। अब्दुल्ला बिन मलिक 88%। हजरत दी मौलवी, लड़कियों से मैं गुजारिश करता हूँ ऊपर आ जाएं। उम्मे सफिया साइड में रखो, उम्मे सफिया मोहम्मद दस्तगीर, मैं इधर ही रखूंगा अकेले। उम्मे सफिया को है जमा, पूरे लड़कियां को बुला लो। हादिया कौसर, छोटे लड़कियां, छोटे लड़कियां, नाम क्या हुआ तुम्हारा? हाँ मदीहा, नहीं बैठो। उमर खान इब्राहिम बिन इब्राहिम, ये 96%। कितना प्लेस आता है देखो, ये बच्चे का देख, ये है कि थर्ड प्लेस आपको है क्या? नहीं लिखी ना क्या भी? देखो देंगे उनके प्रेजेंस, उनके देंगे बाद में। अलीजा हुरैन, अलीजा हुरैन कौन जी? अलीजा हुरैन ये सेकंड प्लेस 96.67%। इधर आओ, अलीजा हुरैन को ना
नीचे चले जाओ, लेको उम्मे सफिया मामूल वो ये दो मतलब तोहफा उम्मे सफिया लेको नीचे चले जाओ पूरे। हादिया कौसर हादिया कौसर हादिया कौसर का भी नीचे दे डालो जी आपको नहीं दे डालो हादिया कौसर हादिया को दे डालो अजान अहमद उसका भी है देखा अजान अहमद का है सेकंड प्लेस देखिए अजान अहमद कहाँ देखिए ये नहीं भाई को बच्चे नहीं है लेबा। अजान अहमद ये सर्टिफिकेट अजान के लिए तुम्हें सिदरा हाँ ये सिदरा बच्ची का दो भी ले ले छोटे भी बड़ा एक ये है देखिए ये दो ये बच्ची अव्वल आई है 98.33%। उसके साथ पौ पारा जो हिफ्स किया है बच्ची इसने छोटी सी बच्ची है अल्लाह इसके इल्म में इजाफा करे बहुत इल्मी बच्ची शख्सियत है। दो बच्चे है ना उसका कुरान के लिए भी हम लोगों ने तोहफा दिया है और फर्स्ट भी आई है बच्ची ओरल में। अब्दुल अजीज फर्स्ट 98.33%। अब्दुल अजीज बड़ा तोहफा है देखो ये है। कौन अब्दुल अजीज है? इनोच हमारे अब मैं हमारे रिजवान भाई सेक्रेटरी साहब डिस्ट्रिक्ट जमीयत अहले हदीस उनको मैं गुजारिश करूंगा ये जो अभी लड़कों में बड़े लड़कों में जो है उसका ये अब हमारी तरफ से सबसे बड़ा तोहफा आइए सब आगे आइए रिजवान भाई पर सबसे बड़ा तोहफा ये सर्टिफिकेट नहीं जो हम लोग हदिया वो जो प्राइज ये दे रहे हैं बच्चों को वो गिफ्ट नहीं सबसे बड़ा तोहफा बच्चों ने जो रिटर्न एग्जाम दिया है ये रिटर्न एग्जाम में जो बच्चे लिखे हैं वो जो इसके अंदर ये क्वेश्चन पेपर भी है आंसर पेपर भी है ये टोटल हम चारों सब्जेक्ट के पेपर्स उन बच्चों को तोहफतन दे रहे हैं समझिए ये ले जाकर उनके माँ बाप भी पढ़े दूसरों को भी पढ़ाए बच्चा भी देखे मैंने गलती कहाँ कहाँ किया है मैं क्या क्या छोड़ा है क्या क्या नहीं सीखा क्या क्या सीखा है इसमें मालूम हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर हमारी मदरसे की तरफ से ये गिफ्ट समझिए सर्टिफिकेट भी नहीं और तोहफा भी नहीं मेन गिफ्ट हमारा एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए है तकरीबन इसके अंदर 250 सवाल जवाब है। तो सबसे आप कांसोलेशन प्रेज शेख कहाँ गए वो नहीं ठीक है नहीं वो देते शेख अदीब शेख अदीब आइए अरहान 66% अरहान ये दे दो अरहान 66% कम जरा अरहान देखो कि जरा इंग्लिश जरा वीक है बच्चे को रहने दे अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा सालों में बराबर हो जाएगा वो। अब्दुल खवी 72%। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक 82%। ये रिटर्न एग्जाम्स का बता रहा हूं परसेंटेज में। अजीम पाशा 72%। इस्माइल खान बिन इब्राहिम खान 81%, 82%। मोहम्मद हुजैफ 78%। सुदैशुल्लाह खान उनका भी 61%। 61% दे डाले बच्चों को दे डाले। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमारे अमजद भाई कहाँ सिद्दीक भाई हमारे टुमकोर के सेक्रेटरी साहब बहुत ही आइए सिद्दीक भाई आइए सदर साहब। शेख मोहम्मद जैद 80% रिटर्न एग्जाम्स में लिए हैं बच्चे। ये देख सकते हो कैसा 80% है 90% है। इसके अंदर सबूत है कोई हजरत ज्यादा कर को बड़ो कर को क्या भी नहीं सब खुला है।
अब नेक्स्ट आकर शेख जैद जाहिद शेख जाहिद 69%। ये बच्चों का एक है, ये दो बच्चे अब तक मकतब नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 दिन में सीखकर ये रिजल्ट दिए हैं। ताहा खान 82%, माशाअल्लाह। ताहिर नबील 78%। उजैर पाशा 75%। अब आएंगे जो लास्ट 3 पोजीशंस लिए हैं। अब्दुल रहमान डिस्ट्रिक्ट में हाई लिए हैं 96%, तो अब्दुल रहमान बिन अकरम 96%। 96% अब्दुल रहमान बिन अकरम। सैयद हुजैफा 98%। देखो रिटर्न एग्जाम में 98% बच्चे लिए हैं 15 दिन में, समझ लीजिए बच्चे कितना मेहनत किए हैं। ले भाई थर्ड प्राइज है। थर्ड प्राइज। मुरसलीन खान सेकंड प्राइज। सेकंड प्लेस 99.25%। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शाह फैसल ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में जो तकरीर किया, यही हमारे गनी साहब बहुत याद आ रहे हैं। उनके बच्चे पोतरे भी ये करे, नवासा भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 को 100 मार्क्स लिया है रिटर्न एग्जाम। तकरीबन 250 सवाल जवाबात में 100 को 100 प्राइज लिया है। इसका 100% है बच्चे का। अल्लाह इसके इल्म को और तरक्की दिए करे। अब ये क्या है दफे दो, ये उमर खान सेकंड प्राइज। उमर खान कहीं जी उमर खान उनका मंगले हुआ, वो मंगले दे दिए। ये आपको दो नीचे करेंगे। हादिया कौसर अलीजा। अब है जज़ाकल्लाह से जब भाई। अब हमारे अकरम कौन हमारे कहाँ गए अमजद भाई आइए स्पोर्ट्स का एक क्लियर करवा लीजिए। हाँ इस साल ये भी बोला बच्चों का स्पोर्ट्स का भी हम लोगों ने छोटा मोटा एक इंतजाम किया था, उसका भी हमने कंपटीशन कराया है। तो बच्चे खामोश रहे। कबड्डी जो सैयद हुजैफा, शाह फैसल, मोहम्मद हुजैफा, मुरसलीन खान, अजीम पाशा, ये 5 लोगों की टीम आए। वैसा नहीं, क्या बोले उसके अपोजिट टीम क्या? ये सैयद हुजैफा मुरसलीन, ये कबड्डी को शाह फैसल और उजैर, अब्दुल कवी, अब्दुल रहमान, अदीब। आओ नजारा कल लिखने में एक गलती एक करी। एक एक दे आ जाओ ले जाओ ले लो। हाँ हाँ हसरत कर ले इनका 5 जने हो। 5 जने कबड्डी में जीते हैं ये टीम। ये 4 ही चाहिए। कौन से? ये दो ये लेमन एंड ड्रेस का फर्स्ट प्राइज के 2 ताहा खान, उमर फारूक। लेमन एंड स्पून रेस में ताहा खान उमर, ये टीम में दो भी ताहा खान उमर खान दोनों आ जाओ टीम बी में। अब सेकंड प्लेस शेख मोहम्मद जैद अब्दुल्ला। देख छोटे थे छोटे मोहम्मद जैद, शेख मोहम्मद जैद आए कई को मोहम्मद जैद सेकंड प्लेस लेमन एंड स्पून में। आओ अब्दुल्ला छोटा बच्चा कहीं उनो जाओ। आओ जी अब्दुल्ला भी उमर फर्स्ट प्लेस डाले सेकंड प्लेस का बोलो सेकंड प्लेस होगा। अब रनिंग रेस के फर्स्ट 2 सेकंड है। दो शाह फैसल अदीब रनिंग रेस में। शाह फैसल अदीब। ये अभी तो ये बच्चे हैं नीचे। वैसा ही लड़कियों का वहां पे नीचे रखा है वो प्राइजेस बच्चियों का वहाँ दे दें। एक बच्ची 3rd प्लेस में आई है, एक बच्ची 2 नॉर्मल आए हैं, तो बच्चियों का तोहफा दे दे।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रिजवान बयान ले यहाँ पे प्रेस का होगा जल्दी। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अब सदारती खिताब के लिए जनाब रिजवानुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने पास सदारती खिताब पेश करें। खामोश आवाज सीधा बैठ सीधा बैठ। रखो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अल करीम। मैं सबसे पहले उन असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं तो यहाँ पर तकरीबन 20 दिन में 10 दिन यहाँ पर आया। इनकी मेहनत और इनका लगन बच्चों के पढ़ाई के सिलसिले में माशाल्लाह अच्छा रहा। और दूसरी बात, आप वालिदैन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और वालिदैन के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि वो अपने बच्चों के ज़रिए से उनके आमाल में इजाफा हो। सबसे पहले मैं ये इस्लामिक समर कोर्स के बारे में ये बता रहा हूँ कि इसका इनखाद करने से, यानी इसको शुरू करने से, इस्लामिक समर कोर्स शुरू करने से क्या फ़वायद हैं। तो सबसे पहले इस्लामिक समर कोर्स बच्चों के लिए दीनी तरबियती तालीम, अखलाकी तरबियत और किरदार साजी का बेहतरीन ज़रिया है, जो छुट्टियों के दौरान उन्हें कुरान, सुन्नत और मिसाली सीरत से आरास्ता करते हैं। ये कोर्स बच्चों में अकायद की पुख्तगी, इबादत की आदत और बेहतरीन माशरती और इख्तिदार पैदा करते हैं, जबकि इसकी तख्लीकी और ज़हनी तौर पर ख्याल रखते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर आप बच्चों को भेजें, आपके बच्चे चाहे वो कम पढ़ने में कमज़ोर हो या समझने में कमज़ोर हो, लेकिन असातिज़ा की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह उनके जहनों में गया। और इसके फ़वाइद भी ये हैं कि दीनी तरबियत और इल्म से बच्चों की बुनियादी तालीम, यानी कुरान की तिलावत, नमाज और सीरत नबवी से रोशनास करते हैं। किरदार साजी यानी अखलाक, इन कोर्स के ज़रिए बच्चों में ईमानदारी, बड़ों का एहतराम करना और अखलाकियत जैसे सिफात इनको सिखाई जाते हैं। फिर इसका जो छुट्टियों ही में हम जो रखते हैं, इसका इस्तेमाल कैसा होता है। ये कोर्स गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों की मनफी सरगर्मियों से बचाकर तालीमी और तरबियती माहौल फराहम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल छुट्टियों में बच्चे कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहते हैं, और आजकल आप सुन भी रहे हैं कि वो कहीं तालाब में गए बच्चे, वो कहीं तालाब में डूब के मर गए। खासकर हमारे यहाँ बच्चे, बहुत से बच्चे, खासकर हमारे कौम के ही, कहीं तालाब में, कहीं नदी में डूब के बहुत से बच्चे ऐसे ही छुट्टियों में जाने के बाद इंतकाल कर गए हैं। अगर वही वहाँ से बचा कर अगर ऐसे तालीमी मियार में, ऐसे समर कोर्स में अगर दाखिल कर दिया जाए तो बच्चों का तालीमी मियार भी अच्छा रहता है, दीनी तरबियत भी होती है। और दूसरा, ये शख्सियत में कैसा निखार पैदा होता है कि बच्चों की जहनी सलाहियतों को जिला बख्शते हैं और इनके रवैयों में बहुत सी तब्दीली आती है। जैसा कि आप देखें कि अब इतने छोटे बच्चों को आप बिठाकर इतना वक्त बिठाए हैं, आप खुद जानते हैं कि अभी कहीं दूसरी जगह अपने बच्चों को बिठा दो कि वो बच्चे बैठ नहीं सकते, बहुत शरारती हो जाते हैं, बहुत कुछ शरारत करते हैं। इसी तरह दूसरी, एक तो सोशल
ग्रोह यानी बच्चों में आपसी दोस्ती कैसी पैदा होती है, बच्चों में टीम वर्क करना भी आ जाता है, एतमाद आता है और दुरुस्तगी जैसे समाजी मियार में पैदा करते हैं। जैसा सोशल मीडिया में जैसा बच्चे आपस में एक होके अगर वो बच्चों से दोस्ती करके आपस में मेल जोल करते हैं, ऐसा रहता है। मुख्तसरन मैं आखिरी में ये कहता हूँ कि इस्लामिक समझ को ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक बच्चों की सालेह तरबियत के लिए एक अहम ज़रूरत है जो इनकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने में मददगार साबित होती है। मैं यहाँ के मस्जिद के और ईदगाह मस्जिद के भी ज़िम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि वो भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर तरह से मदद किए। हमारे अंसर भाई, अमजद भाई और अकरम भाई, उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर फिर से मैं बच्चों के वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी ख़ास मसरूफियत के बावजूद दूर दूर जगह से लाके बच्चों को छोड़ के जाते और फिर आके बच्चों को लेके जाते। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ और अपने असातिज़ा से यानी जनाब जुल्करनैन साहब से और मुज़म्मिल मदनी से और दीगर मुअल्लिमात का शुक्र अदा करते हुए मैं उनसे दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन उलमा की सबसे पहले उम्र की दराजी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र की दराजी अता फरमाए और इल्म में और भी इजाफा अता फरमाए। और मैं अपनी जानिब से अपनी इस कमेटी की जानिब से यानी ईदगाह की कमेटी की जानिब से मैं हमारे जुल्करनैन साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पे आए। मैं रहमतुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आए, हमारे मुज़म्मिल साहब। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ये मुज़म्मिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।